અંકલેશ્વરના દઢાલ ગામના મૂળ રહેવાસી તોસીફ હનીફ પાંચભાયા ઉર્ફે તોશીફ ટાઈગર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઇસ્લામ ધર્મની પવિત્ર પ્રથા કુરબાની અને પૈગંબર હઝરત ઇબ્રાહિમ તથા હઝરત ઇસ્માઇલ અંગે કરવામાં આવેલી વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓના પગલે મુસ્લિમ સમાજમાં ભારે રોષ ફેલાયો હોય કાર્યવાહીની માંગ સાથે એસપીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં તોસીફ ટાઈગરે કુરબાની વિશે આપત્તિજનક ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે કુરબાનીનો સાચો અર્થ ત્યાગ છે। પ્રાણીઓ ખરીદી લાવી કુરબાની આપવી એ સાચો ત્યાગ નથી। ઉપરાંત તેણે પૈગંબરના પવિત્ર ઇતિહાસ અંગે પણ અશોભનીય શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે मुस्लिम समाजની ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ હોવાનું સમાજના આગેવાનોનું કહેવું। वैसे सुनने में आया कि इंसानों का गोश्त जो होता है ना बहुत मीठा होता है, तो अपने बकरे को छोड़ो, अपने बच्चों को काटो ना। कुर्बानी करनी ना, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो? जानवर को पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, और उसको कोई खरीद रहा है वहां से खरीद रहा है। कुर्बानी के नाम पे एक धब्बा हो तुम लोग, धब्बा सब नाम, एक मुसलमान के नाम पे एक धब्बा हो। ये बिजनेस है, ये बंद करो, ये शैतानी काम बंद करो। ये बेजुबान जानवरों की जान ले रहे हो तुम लोग कुर्बानी के नाम पे। कहाँ लिखा है? अल्लाह ने कहाँ लिखा है कि बकरे काटो, गाय काटो, ये काटो, बंद करो। ये सब बकवास तुम्हारी, समझे? उस जमाने में सिर्फ नबी को ये कहा गया कि हमारे लिए तू क्या कुर्बान करेगा, मेरे लिए क्या कुर्बान करेगा। तो उसने अपना बच्चा खड़ा कर दिया था, तो तब आके दुम्बा आ गया था, तब कर गया था। और तुम लोगों ने समझ लिया कि अभी हम बकरे ही काटे, गायें काटे, ये काटे। बंद करो ये सब नकवास, बंद करो। बेजुबान जानवरों को काटना बंद करो। ये सब तुम लोग सब धंधा है, ये सब धंधा। देखना अभी अपने बच्चों को काट के दिखाओ ना, इसको कुर्बानी कहते हैं। આ સમગ્ર ઘટનાના વિરોધમાં સોશિયલ મીડિયા પર અનેક પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે। એક અન્ય યુઝરે વિડીયો જાહેર કરી તોસીફ ટાઈગરને આકરા શબ્દોમાં ચેતવણી આપતા જણાવ્યું હતું કે ઇસ્લામ ધર્મ કુરબાની અને નબી વિશે બોલતા પહેલા ભાષા અને મર્યાદાનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ। वो अमेरिका में जाके कितनी अय्यासी किया, पैसा कमाया, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तूने दारू पिया है, गांजा पिया है, क्या पिया है तूने? क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ, कुर्बानी करना, बच्चे को काटो, वो काटो। तेरे को खुद को हदीस का मालूम है? तेरे को हदीस के बारे में क्या है, क्या लिखा है? तू हदीस के बारे में उंगली उठाएगा, हम उंगली उठाएंगे। तू तो गाने रखता है टाइगर, टाइगर रखने से कोई टाइगर नहीं होता। हम खुद टाइगर है, ठीक है? वो बताने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई तो फेमस हो जाते बोल बोल के, पर ये गलत बोलेगा तो हम लोग नहीं सहेंगे। तो होगा टाइगर तेरे घर का, हमारे घर का नहीं, ठीक है? बोलना आइंदा सोच समझ के बोलना इस्लाम के बारे में। वो टाइगर टाइगर क्या बोलता है तू इस्लाम के बारे में बे? हाँ, ये नबी क्या है, नबी क्या चीज़ है, तेरे को मालूम है? उनकी तू एहतराम से नाम नहीं ले रहा है। उनके लड़का बोल रहा है, तू लड़का बोले तो लड़के कौन थे वो? थोड़ा जबान संभाल के बात कर। भले क्या पैसा के आगे अल्लाह की ऐसी मार पड़ी ना तो खुद तेरे कोई जमीन का नहीं रहेगा तू, ठीक है? મુસ્લિમ અગ્રણી અબ્દુલ કામઠીથી આગેવાનીમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ભરૂચ એસપીને આપવામાં આવેલા આવેદનમાં તોસીફ હનીફ પાંચભાયા સામે સખત કાર્યવાહી કરવા, તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવા તેમજ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી। જો કે આ સમગ્ર વિવાદ બાદ તોસીફે પોતાના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર વધુ એક વિડીયો પોસ્ટ કરી મુસ્લિમ સમાજની માફી માંગી હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। बस अभी मैं ये आपको क्या कहूँ, मेरे से नहीं दिखा गया। जो हो रहा है ये गलत बात है। आप लोग भी मेरे से अग्री होगे। अगर आप एनिमल लवर्स हो तो आप देखोगे, आप इनको पाल रहे हो, ये करो, तो हमारे इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि इनको अच्छे से करो, ये करो, वो करो। तो मैंने गुस्से में आके ये सब बोल दिया। मेरे से माफ़ी, मेरे से गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो। आप लोग को इतनी दूर जाने की ज़रूरत। आज रोज तारीख 26/5/2026 અને મંગળવારના રોજ અમારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક વિડીયો વાયરલ થયેલો છે। એ વિડીયો વાયરલ કરનાર તોસીફ હનીફ પાંચભાયા ટાઈગર ટીમ નામનો એકાઉન્ટ હોલ્ડર છે। મદનીનગર સાળંગપુર ગ્રામ પંચાયત દઢાલ રોડ પાસે અંકલેશ્વરનો રહેવાસી છે। આ વ્યક્તિએ ભારત દેશની શાંતિ દોહરાઈ અને ભાઈચારો ખોરવા એવું એક વિડીયો વાયરલ કરેલું છે। જ્યારે અમારા આ વિડીયોમાં જોયું અમે તો આ વ્યક્તિ લોકોને ઉશ્કેરેલો છે। આ વિદેશી નાગરિક છે કોઈ, અને હિન્દુસ્તાનમાં આવીને ભારત દેશની અંદર કોમી વૈમનસ્ય ફેલાય એવા વિડીયો અહીંયા વાયરલ કર્યા। જ્યારે આ વિડીયો અમે જોયું એમાં એ સ્પષ્ટ શબ્દમાં એવું કે મુસલમાનોએ બાળકોની બલિ આપવી જોઈએ। આ ભારત દેશની અંદર તમામ ધર્મના લોકો પોતપોતાની રીતે હર્ષ અને ઉલ્લાસથી પોતાના તહેવારો ઉજવતા હોય। તમામ ધર્મના લોકો શાંતિપ્રિય રીતે પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરે અને ઈદનો તહેવાર હોય, દરેક પ્રકારના તહેવારો ઉજવે છે। આ વ્યક્તિએ લોકોને ઉશ્કેરવા માટે અને શહેરની શાંતિ દોરે એવા પ્રયત્ન કરી
અને મુસ્લિમને અને અમારા નબીની સામે પણ અહીંયા ગુસ્તાખી કરેલી છે. એ વ્યક્તિ ઉશ્કેરે છે અને માઝલ્લા અમારાથી તો ન બોલાય એવા બોલ અહીંયા આ વિડીયોના મારફતે બોલી આ વ્યક્તિ ડઢાલ ગામમાં રહે છે, વિદેશી નાગરિક છે અને કુરબાનીની જે જાનવરોની મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા કુરબાની કરવામાં આવે છે, બકરા છે, ઘેટા છે, એની આ વ્યક્તિ અમારા બાળકોને બલિ આપવાનું ઉશ્કેરણીજનક કૃત્ય કરે છે. આ વ્યક્તિની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી છે. આજે અમે મુસ્લિમ સમાજના લોકો ભેગા થઈ અને ભરૂચના એસપી સાહેબને મળવા આવેલા છે. અત્યારે અમે એસપી સાહેબની મુલાકાત કરી આની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. જો આ વિદેશી નાગરિક હોય અને શહેરની શાંતિ દોડતો હોય તો એની પાસપોર્ટ પર જપ્ત કરવામાં આવે. હિન્દુસ્તાન આ તો એક ફૂલોનો બગીચો છે. તમામ ધર્મના લોકો અહીંયા હળી મળીને રહેતા હોય અને એકબીજાના તહેવારો સારી રીતે ઉજવે. પરંતુ આ વ્યક્તિએ ભરૂચ જિલ્લાના ડઢાલ ગામેથી જે વિડીયો વાયરલ કરી અને શહેરની શાંતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મુસ્લિમ સમાજ અને સાખી નહીં લે. અમારી માંગ છે એસપી સાહેબ પાસે કે આની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે, એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવે અને ધરપકડ કરીને એની પાસપોર્ટ જપ્ત કરીને એને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવામાં આવે ને અને મુસ્લિમ સમાજને ન્યાય અને જસ્ટિસ મળે એના માટે અમે અહીંયા ફરિયાદ દેવા આવેલા છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ.